السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 12 ستمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ SCO اجلاس کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر جام کمال کا شنگھائی تعاون تنظیم وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی مرتبہ کمی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے باوجود کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، نیپرا نے ₹1.74 فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کا 59واں یوم شہادت، شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی، پاک فوج کی جانب سے پھول رکھے گئے، صدر اور وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا بھرپور خراج عقیدت۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج مزید 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے تجارت کے 23ویں اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے انجام دی۔ وفاقی وزیر جام کمال نے شنگھائی تعاون تنظیم وزارتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس کا مقصد خطے میں اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھانے کے طریقے تلاش کرنا ہے۔ پاکستان SCO ممالک کے لیے باہمی تجارتی فوائد کی راہیں ہموار کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ SCO اجلاس کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے۔ قوم کی ترقی کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ چین کے نائب وزیر تجارت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے SCO کو مزید مؤثر اور فعال بنانا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم وزارتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ SCO کانفرنس کے انعقاد کے لیے وزارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی بحری تنظیم کے سیکریٹری جنرل آرسینیو ڈومنگز پاکستان کے دورے پر ہیں اور عالمی میری ٹائم کانفرنس میں شریک ہیں۔ میری ٹائم کانفرنس کا مقصد سمندری حدود کا تحفظ اور بحری تجارت کا فروغ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بلیو اکانومی کے بارے میں کانفرنس سے کلیدی خطاب کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان غزہ میں جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ فلسطین میں نہتے شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 1 سال کا مالیاتی خلا پورا کرنے کے لیے سعودی عرب سے $1.2 ارب کے تیل کی سہولت مانگ لی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے 12 ماہ کے لیے سعودی آئل فیسلٹی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ موجودہ مالی سال کے لیے IMF کی جانب سے فراہم کیے جانے والے $2.5 ارب کے مالیاتی خلا کو پورا کیا جا سکے۔ اسلام آباد نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ITFC فیسلٹی کے لیے بھی $400 سے $500 ملین کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک کے کمرشل بینکوں اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $1 ارب کا غیر ملکی قرض حاصل کرنے کی بھی درخواست کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب ریکوڈک منصوبے میں 15% حصص حاصل کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $7 ارب کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت ایک اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا، لیکن اب تک اسلام آباد کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے قرض کی منظوری کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے خوشی کی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی مرتبہ کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ملک میں پیٹرول ₹12 فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں ₹12 اور مٹی کے تیل کی قیمت میں ₹8 کمی کا امکان ہے۔ قیمتوں کا حتمی فیصلہ 12 سے 14 ستمبر کو عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے 31 اگست کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تھی۔ FBR نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی، جس میں ٹیکس نہ دہندگان کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی جیسی سخت تجاویز بھی شامل ہیں۔
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक मिनी बजट के जरिए जबरदस्त टैक्सेशन इकदामात करने का फैसला किया है। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स को 3 अक़साम में तकसीम करने की तजवीज़ दी है। सबसे पहले हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की है, जो गलत या नामुकम्मल फाइल किए गए रिटर्न्स पर लागू होगा, जिनमें टैक्स से बचने वाले लाखों अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, अमलाक और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने और बिजली और गैस जैसी यूटिलिटीज़ के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम शामिल हैं। 32 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में एफबीआर की नाकामी और जुलाई से सितंबर का पहला हदफ हासिल न होने पर ये सख्त इकदाम किए जाएंगे। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अप्रैल ता जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे की वसूली सितंबर ता नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद के 59वें यौम शहादत के मौके पर उनके मज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेजर राजा अजीज भट्टी ने 12 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर जाम शहादत नोश किया। उन्हें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शहादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक उनकी फ़र्ज शनासी, अज़्म और क़ुरबानी को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अपने शहदा के ख़ानदानों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। शहदा के ख़ानदानों ने अपने प्यारों की कुर्बानियों को हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ख्वाजा फिरदौस, सैयद बशीर इंदराबी और मोहम्मद शफी लोन ने कहा है कि लाखों भारतीय फोर्सेस की बंदूकों के साए में होने वाले इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा कि मकबूजा इलाके में होने वाले असम्बली इंतखाबात महज एक फौजी मशक हैं, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को नुकसान पहुँचाना और आलमी बरादरी को गुमराह करना है। हुर्रियत रहनुमाओं की तरफ से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि कश्मीरी अपने पैदाइशी हक खुद इरादियत के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो अपने शहदा के अजीम मिशन की तकमील तक जिद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत आलमी कवानीन और उसूल व ज़वाबित की मकबूजा इलाके में धज्जियाँ उड़ा रही है। मकबूजा इलाके में आबादी के तनासब में तब्दीली की भारतीय कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में तलाशी और मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सऊदी अरब और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वफूद ने तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। ली क़ियांग सऊदी अरब और चीनी मुश्तरका कमेटी के चौथे इजलास की सरबराही करेंगे। वो सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। उनके सऊदी अरब और अमारात के दौरे में तवानाई, मालियात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपना चौथा मैच चीन के खिलाफ खेलेगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हॉकी टीम अपने चौथे मैच में चीन के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम पॉइंट्स टेबल पर 1 जीत और 2 ड्रॉ के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। चीन से मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तानी हॉकी टीम इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।